Hello students, welcome back to our YouTube channel Life Science by MB. So आज ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଉ ମାସେ ପାଖାପାଖି ରହିଲା CPET 2026 ର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସୋ ଜୁଲୋଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟରୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆସିବି। ବଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଜୁଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି କ'ଣ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଥରକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଆମେ କେଉଁ ସ୍କୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା, କେତେ ସ୍କୋର ଗୋଟେ ପିଲା ରଖିଲେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ସେ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ୍ କରିପାରିବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବି, ବଟ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଜୁଲୋଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ବିକଜ୍ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଏକାଠି ମିଶେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ୍, ରାଇଟ୍? କାହିଁକି ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଂଲିଶର ସ୍କୋର ଯାଉଛି 75, ବଟନୀର ସ୍କୋର ଯାଉଛି 2730, फिजिक्स स्कोर जाऊँगी 2730 आउ जुलोजी स्कोर जाऊँगी 59। सो एते जदि वास्ट डिफरेन्स रोचे ताले गोटे वीडियो समस्त को इंटीग्रेट करके इनफॉरमेशन दबाटा बहुत ही कष्ट आउ प्रैक्टिकल भी नुह। सो ए वीडियो आम ओनली जुलोजी बेस डिस्कसन करबा। सो जदि आम जुलोजी कथा कहबा ताले फर्स्ट गोटे पिलार एया ही ड्रीम थाए कि जुलोजी रे जदि पीजी क्राक हेगला, सीपीटी क्राक हेगला, ताले मु गोटे भल यूनिवर्सिटी आग देखी। भल यूनिवर्सिटी कहवाक गले आमर उत्कल यूनिवर्सिटी अच्छी, रेवेन्शा अच्छी, बरहमपुर अच्छी, देन माने अलग कॉलेज तो अच्छी, बट फर्स्ट यूनिवर्सिटी हूँ प्रति पिलार फर्स्ट प्रिफरेन्स। तो मु मेनली ट्रेंडिंग जो यूनिवर्सिटी रही सब स्क्रीनशॉट नहीं आसी, लास्ट ईयर कौन ट्रेंड थी आम डिस्कसन करवा। तापर मु कहबी कि कौन सेफ स्कोर रही पार, आ मु कहबी कि केमती ताकू तुम टार्गेट करार अच्छी, को स्कोर को तुम टार्गेट करार अच्छी। ओके, तो जदि आम उत्कल यूनिवर्सिटी कथा डिस्कसन करवा तो तुम जुलोजी रे फर्स्ट सिलेक्शन थिला 54, सेकेंड सिलेक्शन थिला 51 आउ 43 थिला थर्ड सिलेक्शन। तुम ये देखिपार सब कैटेगोरी पाइका मु लिखि देछि, स्क्रीनशॉट रे मार्क रखी देछि। रेवेन्शा कथा कहबाक गले जुलोजी रे फर्स्ट सिलेक्शन जाइतिला 54, सेकेंड सिलेक्शन जाइतिला 53 आउ थर्ड सिलेक्शन अथवा स्पॉट जोटा आम कहबा सेटा जाइतिला 48। ओके, महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव यूनिवर्सिटी जोटा बारिपदार अच्छी से गोटे भल यूनिवर्सिटी। तो जनरल तर कट ऑफ जाइतिला 42, देन 41, देन 40। तापर बरहमपुर यूनिवर्सिटी व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन ओडिशा राइट नाउ, तार कट ऑफ जाइतिला जनरल 46, देन 44, देन 44.5 से कट ऑफ जाइतिला। विक्रम देव यूनिवर्सिटी जोटा एमर्जिंग यूनिवर्सिटी गोटे भल यूनिवर्सिटी धीरे धीरे होउची, तार कट ऑफ जाइतिला 36 और सेकंड सिलेक्शन मध्ये 35 जाइतिला। विक्रम देव यूनिवर्सिटी बहुत सारा ऑटोनोमस कॉलेज रु मध्ये कम जाइतिला, जेमति कि यदि एससीएस कॉलेज कथा डिस्कशन करबा ताले एससीएस कॉलेज रे एससीएस जोटा पुरी रे अछि से कॉलेज रो कट ऑफ जाइतिला 42 आई थिंक, बट विक्रम देव यूनिवर्सिटी एससीएस कॉलेज टू मध्ये कम जाइतिला। सो एथरो जणा पडुची कि विक्रम देव रो माने जो यूनिवर्सिटी रो जो नाटा अछि सेटा एते फुलफिल हेई पारुनी, पिला माने बेसी पसंद करू नाहंती से जगह को जिबाकू किबा से यूनिवर्सिटी जिबाकू, सेति बेका एते कम कट ऑफ आछि। ओके, सो एबे यूनिवर्सिटी को देखि के हम डिस्कशन करबा कि केते कट ऑफ हमको रखिबार अछि। 100 मार्क्स रो हमर एग्जाम होची, आम एथरो केते रखिले मार्क हमको गोटे भलो सिक्योर रैंक मिली परिबो आ गोटे भलो मार्क मते मिली परिबो हमर पन्नपसंद यूनिवर्सिटी पाइका। सो देखो लास्ट ईयर ही माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस होता से पिला मानकु जना ही पड़ानी कि केमिति अटेंड करार अच्छी क्वेश्चंस, केमिति कौन कौन अवॉइड करार अच्छी, नेगेटिव मार्किंग को केमिति अवॉइड करके गोटे भलो रैंक रखिबार अच्छी। से नेगेटिव मार्किंग रे ही पिला मानकर बहुत मार्क कटि जाउतला, बट आज वर्षे भितर पिला माने अधिका कॉन्शियस अछंती, पिला मानक पाखरे अवेयरनेस अछि कि केमिति तुमको नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करार अच्छी, कौन कौन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिति आसीथिला, कौन आसीथिला। तो से सब जिनस जेहेतु पिला मानक माइंड रे अछि, एथरक एई आशा करा जाउछि कि जो जनरल रो मार्क जते कम जाइथिला सेते एते कम जीवन एथरक, काहेकि ना पिला माने बुझी सारलेनी, गोटे पैटर्न से माने जानि सारलेनी कि एमिति एमिति क्वेश्चन पडुछि, एमिति नेगेटिव मार्किंग होउछि, हमको एई सब जिनस अवॉइड करार अछि, एई सब जिनस अवॉइड करार नाही। बट एमिति भी नुह कि हठात ड्रास्टिकली चेंज हे कि 54 टा 70 हे जिवो, सेमिति हबनी। जदि फर्स्ट सिलेक्शन 54 जाइतिला ताले मे बी एथरक फर्स्ट सिलेक्शन टा 57 जाई पारे। ठीक अछि, एया होची सिनेरियो, बहुत कम जीवो, टिके बढ़िबो किंतु बहुत कम बढ़िबो, एते भी बढ़िबोनी। काहे कि ना जनरली पिला मानको नॉर्मलाइज हबा पयका जो नुवा सिस्टम टोडा लागू होई छै माइनस मार्किंग रा सिस्टम, ता सहित नॉर्मलाइज हबा पयका 2 रु 3 वर्ष लागि जाय। गोटे वर्ष भितरे केबे भी ड्रास्टिकली चेंज हुएनी कि हेइरी मध्य, सेति पयका तमे एया एक्सपेक्ट करि परिबो कि 2 रु 3 मार्क हार्डली बढ़ी पारे, जो कट ऑफ अच्छी से बढ़ी पारे 2 रु 3 मार्क हार्डली, बेसी बढ़िबनी। ठीक अछि, सो ताहले तुम कौन एक्सपेक्ट कर, तुम केते सेफ स्कोर रखिबो। जदि मु जुलोजी कथा कहबी ताले 100 रु
ତମର ଟାର୍ଗେଟ ହବା କଥା 60 ରୁ 65। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବହୁତ ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ କର ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 90 ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ତାର 90 ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲା, ସେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପଢିଛି ତାକୁ ଲାଗିବ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ପଢିଛି ମାନେ ମୋତେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ସେ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବ, ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂରେ ଯିବ, ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇକି ଆସିବ। ସୋ କେବେ ବି ବହୁତ ହି ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ କରନି, ଆଉ କେବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟ କରନି ଯେମିତିକି ତମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଠୁ ହିଁ କମ୍ ଆସିଯିବ। ସୋ ମଝି ମଝିଆ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କର। ଯଦି ତମେ 60 ରୁ 65 ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତମର ମାର୍କ କଟି 55 ରୁ 60 ଆସିବ କିମ୍ବା 50 ରୁ 55 ଆସିଯିବ। ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ହିଁ 50 ରଖୁଛ ତାହେଲେ ତମ ମାର୍କ 45 ରୁ ତଳକୁ ପଳେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସୋ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ତାଠୁ 7 ରୁ 8 ମାର୍କ ଉପରେ ରଖ, 10 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଛ କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା 54, ତାହେଲେ ତମର କଟ୍ ଅଫ୍ ତମର ଟାର୍ଗେଟ ତାଠୁ 10 ମାର୍କ ଆଗକୁ ହବା କଥା, ମାନେ 64 ହବା କଥା। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ କରିବ ତାହେଲେ ତମର ମାର୍କ କଟି ସେତିକି ହିଁ ରହିବ, 54 ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ କରୁନେ, ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପକାଏ ସିପିଟି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍ଜିନକୁ ରଖିକି ତମକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେତିକି ତମର ଫେଭରେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉଟା ତମର ଧର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତମ ସବଜେକ୍ଟ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖ, ତାଠୁ 10 ମାର୍କ ଉପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କଥା, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭଲ, ଆମେ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଷୟରେ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଚାଲିବୁ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଠି ଆଡମିସନ ନେଇଯିବି, ସେଇଆ ନୁହେଁ। ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କନସିଡର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେବା ପିଜିରେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ସେମାନେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାବିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଡମିସନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଏତେ ଇମୋସନାଲ ଟର୍ଚର ହେଲା ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବିକଜ ସେ ଲୋକାଲିଟିଟା ଖରାପ ଥିଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ କନସିଡର କରିବାର ଅଛି, ତମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଚୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବି କି କୋଉ ତମକୁ କଲେଜ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ କଲେଜଟା ଭଲ ଲୋକାଲିଟିରେ ଅଛି, କୋଉ କଲେଜରେ ରହିଲେ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଲେ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ବଟ୍ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ମୁଁ ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ହେବା କଥା ମାର୍କ୍ସ, କେତେ ମାର୍କ ତମକୁ ସିପିଟିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ, ସେଇଆ ତମ ଫୋକସ୍ ହେବା କଥା। ତମେ ଏବେ ଟୋଟାଲି ଚିନ୍ତା କରନି କି ମୋତେ କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଥିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖେଇଦେଲି, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତମେ ତାଠୁ 10 ମାର୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିକି ଚାଲ, ତମର ଡେଫିନେଟଲି କ୍ରାକ୍ ହବ। ଓକେ, ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଡାଉଟ୍ କି କେମିତି ଆମେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି କାହିଁକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ କନସର୍ନିଂ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି ରହୁଛି। 100 ମାର୍କ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ମାନେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କସ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ 54 କାହିଁକି ଯାଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ। ତାର ରିଜନ୍ ଏଇଆ ପିଲେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ରହୁନି କି ସିପିଟି ଏଥରକ କ'ଣ ପକେଇବ। 2024ରେ ସିପିଟି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିଥିଲା, ଏତେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲି କେବେ ବି ଆସିନଥିଲା। କୋଉଠୁ କ'ଣ ପକେଇଥିଲା ଜମା ବି ଜଣା ନଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବଟ୍ 2025ରେ ଟିକେ ପାଟର୍ନ ୱାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଲା ସିଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପେପରକୁ ଟଚ୍ କଲା, ଯେତେ ଆନିମାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ହଉ, ସେଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ହଉ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଫିଜିଓଲୋଜି ହଉ, ସବୁ ପେପରରୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ସବୁ ପେପର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ପିଲା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି କି କେମିତି ପାଟର୍ନ ରହିବ, କ'ଣ ରହିବ। ସିପିଟି ବହୁତ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ ୱେରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ହି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ପିଲା ଯେହେତୁ ଏବେ ସିପିଟିର ଯେଉଁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ଆଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ସିପିଟି ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇ ହିଁ ବନି। 2024 ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ତମେ ମାନେ 2025କୁ ହିଁ ଗୋଲ ମାନିକି ଚାଲିବ କି 2025ରେ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା 2026ରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତମର ଯେତେକ ଯାକ ପେପର ଅଛି ସବୁ ପେପରରୁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିପିଟି ଆଣିବ, ସବୁ ପେପର ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିପିଟି ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 2025ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତମେ ଫଲୋ କର, ସେମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 2023, 2024 ବାକି ସବୁ ପିୱାଇକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତମେ କର, ବଟ୍ 2025କୁ ଆଜ୍ ଅ ପାଟର୍ନ ମାନିକି ଚାଲ କି ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2026ରେ ଆସିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି, ତମମାନେ ଯଦି କିଛି ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ପିଲେ, କାହିଁକିନା ମାସେ ଭିତରେ ବହୁତ ମାନେ 40ରୁ 50 ମାର୍କ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମକୁ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ମୁଁ ସବୁଦିନ କେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଏହସାନ କରୁଛି ତମ ଉପରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ
ସବୁଦିନ ମୁଁ ट्राए करुच्ची कि वीडियो आनिबि सो दैट जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट अच्छी से पीटी रे इंपोर्टेंट से सब जिन क्लीयर हो जाऊ तुम मानकर तो तुम मैंने फॉलो कर मो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर फ्री नोट्स प्रोवाइड कर ओके सो स्टे ट्यून एंड कीप वाचिंग आवर चैनल जे तुमको आउ किसी इन्फॉर्मेशन दरकार अच्छी डेफिनेटली जनइबो मते थैंक यू।